Okay, so now we are going to discuss the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. So prokaryotic cell and eukaryotic cell. As I have mentioned earlier, pro means primitive and karyon means nucleus. So first difference, as already discussed, pro is equals to primitive or primary, not well developed. Okay, and karyon is nucleus. Okay, so prokaryotic cells have primitive or primary nucleus, whereas eukaryotic cells, U is advanced and karyon is nucleus. Okay. Second difference between prokaryotic and eukaryotic cell is a size. Okay, so size of prokaryotic cell is 1 to 10 micrometer. Okay, so they are smaller. Okay, and eukaryotic cell has a size of 10 to 100 micrometer. Okay, 10 to 100 micrometer. It is shown in your textbook. Okay, so you can consider 5 to 100 as well. Okay, 5 to 100 micrometer. Third difference. Okay, so you can see that prokaryotic cells are smaller than the eukaryotic cell. Okay, third difference is that they don't have nuclear membrane. We are going to discuss in detail about prokaryotic cell and eukaryotic cell. So if you don't understand a particular thing right now, we'll cover it later on. Okay, so don't get confused. Okay, so third point is nuclear region. So in prokaryotic cell there is no nuclear membrane. Okay, and here double nuclear membrane is present. Okay, so double nuclear membrane is present, and the another difference is membrane bound organelles are absent. Okay, membrane bound organelles are absent, and here membrane bound organelles are present. Okay, what do you mean by membrane bound organelles? It means organelles which have membranes. Okay, એટલે એની આજુબાજુ મેમ્બ્રેન હોય તેવા સ્ટ્રક્ચર એની અંદર પ્રેઝન્ટ હોવા જોઈએ, પણ અહીંયા આજુબાજુમાં કોઈ મેમ્બ્રેન નથી. મેમ્બ્રેન એટલે આપણે સપોઝ બલૂનની અંદર પાણી ભરીએ, રાઈટ? તો સેલ જે છે તે પણ એક બલૂન જેવો જ છે, રાઈટ? એની આજુબાજુમાં જે બલૂન આપણે એક્ઝેક્ટ જે રબરનું મટીરિયલ આવે તે એની મેમ્બ્રેન થઈ જાય, અને એની અંદર જે ફ્લુઇડ પોર્શન છે, આપણે જે પાણી ભરેલું છે તે actual plasma that is known as protoplast. Okay, તો એ અંદરનું જે સાઇટોપ્લાઝમ છે, રાઈટ, તે એની અંદર અમુક ઓર્ગેનલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય. એ ઓર્ગેનલ જે છે તેની આજુબાજુમાં મેમ્બ્રેન પ્રેઝન્ટ હોય, તો એવી ઓર્ગેનલ્સને મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનલ્સ કહેવાય. તો એ પ્રોકેરિયોટિક સેલની અંદર એબ્સન્ટ છે, બટ યુકેરિયોટિક સેલની અંદર પ્રેઝન્ટ છે.
and the last difference is ribosomes. Okay, so in prokaryotic cell you will have 70S type of ribosomes, 70S type of ribosome, and in eukaryotic cell we have 80S type of ribosome. S stands for Svedberg's unit. Svedberg's coefficient. Okay, Svedberg's coefficient. So this was the basic difference. Okay, now ribosomes, we are going to discuss all the organelles in detail, so I'm not covering enough detail over here. This is just the basic difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. They might ask you this question in 2 marks. Okay, so these are basic difference, mainly 4 difference. First is nucleus. This is primary nucleus, and eukaryotic cell have advanced nucleus. Size is 1 to 10 micrometer, and these are larger cells, 5 to 100 micrometer. No nuclear membrane is present in prokaryotic cell, but double nuclear membrane is present in the eukaryotic cell. Membrane bound organelles are absent in prokaryotic cell, and membrane bound organelles are present in eukaryotic cell. Okay, 70S type of ribosome are present in prokaryotic cell, and 80S type of ribosomes are present in eukaryotic cell. What are the examples of prokaryotic cell and eukaryotic cell? Another point if you want to add, then 6th is example. Prokaryotic cells ની અંદર mostly those are bacteria. Okay, those are bacteria, and or you can say Monera kingdom. બાકીની જેટલી બી કિંગડમ આવે 5 કિંગડમ હોય તે બધા યુકેરિયોટ્સ ની અંદર આવે, એટલે પ્લાન્ટ સેલ, then animal cell, then fungi, and then protozoans. Okay, these are the examples of eukaryotic cells. Okay, એટલે 5 કિંગડમ આવે, 5 કિંગડમ માં એક બેક્ટેરિયા ઓર કિંગડમ કહેવાય મોનેરા, એન્ડ બાકીની કિંગડમ જે છે તે eukaryotic cell ની અંદર એક્ઝામ્પલ માં કન્સિડર થાય. Now we'll discuss structure of both these type of cells. Okay, હવે આપણે જોયું તેમ prokaryotic cell ની અંદર ખાલી બેક્ટેરિયા એક્ઝામ્પલ છે, સો આપણે બેક્ટેરિયાનું સ્ટ્રક્ચર જોઈશું. then eukaryotic cell ની અંદર મેજર કિંગડમ કઈ છે? પ્લાન્ટ એન્ડ એનિમલ. તો પ્લાન્ટ એન્ડ એનિમલ સેલ બંનેના સ્ટ્રક્ચર આપણે સ્ટડી કરીશું કે બંનેની અંદર ડિફરન્સ જો હોય તો કેટલો ડિફરન્સ છે. ઓકે, આપણે જોયું છે બધા ઓર્ગેનિઝમની અંદર સેલ જે છે તે અલગ અલગ ટાઈપના હોય. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા પ્રોકેરિયોટિક સેલ ડ્રો કરીશ, એન્ડ ધેન યુકેરિયોટિક સેલમાં આપણે બે જોવાના છે. પ્રોકેરિયોટિક સેલમાં સિંગલ છે બેક્ટેરિયા, ધેન યુકેરિયોટિક સેલની અંદર બે જોવાના છે આપણે, ધેટ ઇઝ પ્લાન્ટ સેલ એન્ડ એનિમલ સેલ. સો પ્રોકેરિયોટિક સેલની અંદર બહારની બાજુ આ રીતે, હવે આ રીતના જે સેલ્સ હોય તેને કોકસ કોકાઈ સેલ્સ કહેવાય. એટલે એ કેવા હોય? એલોંગેટેડ રોડ શેપ્ડ હોય. ઓકે, આ લેટ્સ સે એની પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન છે ઓર સેલ મેમ્બ્રેન છે. સેલ મેમ્બ્રેનની આજુબાજુ આ સેલ્સની અંદર એક બીજું લેયર હોય, એક બીજું લેયર પ્રેઝન્ટ હોય, that is known as cell wall. ઓકે, સો આ અહીંયા સેલ વોલ છે, એન્ડ અંદરની જે બ્લુ કલરની થી હું લખું છું that is cell membrane or
પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન. ઓકે, હવે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની અંદર આપણે જે રીતે જાણીએ છીએ તે રીતે એની અંદર શું હશે, પેલો ફ્લુઇડ ઓર પ્રોટોપ્લાસ્ટ હશે ઓર સાઇટોપ્લાઝમ જેને આપણે કહીએ, તો એની અંદર આ રીતની ફ્લુઇડ લાઇક મટીરિયલ પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, it is known as cytoplasm. Let's say this is સાઇટોપ્લાઝમ જે છે તેની અંદર બાકીના બધા કામ કરવા માટે જેટલા પણ એન્ઝાઇમ કે પ્રોટીન્સ કે વોટેવરની જરૂર હોય તે બધું ક્યાં પ્રેઝન્ટ હશે, સાઇટોપ્લાઝમમાં પ્રેઝન્ટ હશે. સો ઓલ એન્ઝાઇમ્સ આર પ્રેઝન્ટ ઇન જેટલા પણ એન્ઝાઇમ જે છે તે ક્યાં પ્રેઝન્ટ હશે, અહીંયા સાઇટોપ્લાઝમની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, એ એન્ઝાઇમ શું કરે, તો અલગ અલગ પ્રોસેસીસમાં અલગ અલગ એન્ઝાઇમ જોઈએ. જેમ કે ડાયજેશન માટેના એન્ઝાઇમ અલગ હોય, બીજા કોઈ ફંક્શન કરવાના હોય, રેસ્પિરેશન માટેના તો એ એન્ઝાઇમ અલગ હોય. તો બધી એક્ટિવિટી માટે અલગ અલગ એન્ઝાઇમ્સ હોય, તે બધા આની અંદર છૂટા મિક્સ ફરતા હોય, રાઈટ. એટલે કોઈ સ્પેશિયલ પર્ટિક્યુલર લોકેશન નથી. જ્યારે આપણે યુકેરિયોટિક સેલ ડિસ્કસ કરશું તો આ બધા એન્ઝાઇમ જે છે તે પર્ટિક્યુલર લોકેશનની અંદર ટ્રેક થયેલા હશે. જે રીતે આપણા બોડીની અંદર અલગ અલગ કમ્પાર્ટમેન્ટ છે, હાર્ટમાં જે નેસેસરી ફંક્શન થવું જોઈએ તે હાર્ટની અંદર જ થાય, લીવરની અંદર જે નેસેસરી ફંક્શન થવું જોઈએ તે લીવરની અંદર થાય. બધી વસ્તુ બધી જગ્યાએ ફરતી નથી, રાઈટ. તો એ રીતે. ઓકે, સો સૌથી બહારનો લેયર જે છે તે સેલ વોલ છે, એના ઉપર પણ એક સ્લાઇમી લેયર આવે. આ એક્ઝેક્ટ ચેપ્ટર આ જે છે તે તમે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં જો સાયન્સ લેશો અને બાયોલોજી લેશો તો તમને 11th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આ ચેપ્ટર ફરીથી આવશે, ત્યારે આપણે આ સ્ટ્રક્ચર હજુ વધારે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, હવે ન્યુક્લિયસની વાત કરીએ તો ન્યુક્લિયસ જે છે તે સેન્ટરની અંદર મેમ્બ્રેન વગરનું આ રીતે ક્રોમોઝોમ જે છે તે સેન્ટરમાં લોકેટેડ હોય. એની આજુબાજુમાં કોઈ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન નથી. ક્રોમોઝોમ પણ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. ઇટ્સ જસ્ટ અ થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર. જે ન્યુક્લિક એસિડ જે છે એ થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે જે સેન્ટરમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ it is known as nucleoid. In bacteria or in prokaryotic cell, nucleus doesn't have nuclear membrane. Okay, or else nucleoplasm. Okay, that's why it is known as nucleoid. Okay, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એની અંદર નથી ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન and nucleoplasm પણ નથી. That's why it is known as nucleoid. Okay, તો આ એક મેજર ડિફરન્સ છે. Then આજ પ્રોકેરિયોટિક સેલની અંદર તમને એક નાની ઓર્ગેનલ દેખાય, ઓકે, જે છોટી હોય આ રીતે ફરતી હોય, બટ ઇટ ઇઝ નોટ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ, એટલે આપણે એને પેલામાં કન્સિડર નથી કરી, એ અહીંયા પ્રેઝન્ટ હોય. This is known as ribosome. Ribosome જે છે તે પ્રોટીન, ઇટ ઇઝ અ સાઇટ ફોર પ્રોટીન સિન્થેસિસ. એટલે આ રાઇબોઝોમ જે છે તેના ઉપર પ્રોટીન બને. ઓકે, એન્ડ પ્રોકેરિયોટ્સની અંદર રાઇબોઝોમ કઈ ટાઈપનો હોય, 70S ટાઈપમાં, જે વસ્તુ આપણે ઓલરેડી ડિફરન્સમાં ડિસ્કસ કરી ગયા. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એક ડાયાગ્રામ બતાવેલો છે, તેમાં આજુબાજુમાં બેક્ટેરિયાની આજુબાજુમાં આ રીતે પ્રોજેક્શન્સ બતાવેલા છે, હેર લાઇક સ્ટ્રક્ચર્સ બતાવેલા છે, રાઈટ. અમુક બેક્ટેરિયાની અંદર આ રીતે બીજું એક લાંબુ વિપ લાઇક સ્ટ્રક્ચર પણ પ્રેઝન્ટ હોય. લેટ્સ સે આ રીતે વિપ લાઇક સ્ટ્રક્ચર પ્રેઝન્ટ હોય. તો આ
જે સ્ટ્રક્ચર્સ તમને દેખાય છે those are known as cilia. જે અમુક ઓર્ગેનિઝમની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય, જેની અંદર સિલિયા પ્રેઝન્ટ હોય તેની અંદર ફ્લેજેલા, આ સ્ટ્રક્ચરને ફ્લેજેલા કહેવાય, ને એ બધાની અંદર પ્રેઝન્ટ હોતું નથી, ફ્લેજેલા ઓર ફ્લેજેલમ. ઓકે, સો આ હતું પ્રોકેરિયોટિક સેલનું બેઝિક ડિસ્ક્રિપ્શન. ઓકે, 70s ટાઈપ ઓફ રાઇબોસોમ પ્રેઝન્ટ હોય, બાકીના બધા એન્ઝાઇમ જે છે તે સાઇટોપ્લાઝમની અંદર ફ્રી ફોર્મમાં ફરતા હોય. ધેટ્સ ઇટ. બાકીનું ડિટેલ સ્ટ્રક્ચર જે છે તે આપણે 11th સ્ટડી કરવાનું છે. એન્ડ આની ઓર્ગનલ્સ જે છે તેનો, આમાં તો કોઈ ઓર્ગનલ નથી. સો નાઉ વિલ ડિસ્કસ. સો ધીસ ઇઝ અ પ્રોકેરિયોટિક સેલ ઓર બેક્ટેરિયલ સેલ. ઓકે, સો આ ફ્લેજેલા છે તેના થ્રુ એ લોકો મૂવમેન્ટ કરે. ફ્લેજેલા ઓર સિલિયા થ્રુ મૂવમેન્ટ કરી શકે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો આ ફ્લેજેલાને હલાવીને એ લોકો જાય. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ઓલ ફોર prokaryotic cell, that is bacteria. Now we will start discussing eukaryotic cell. Now the eukaryotic cell ની અંદર મેં તમને કહ્યું તેમ there are two type of cells we are going to discuss. One is plant cell and another one is animal cell. ઓકે, હવે આ સેલ જે છે આપણે પ્રોકેરિયોટિક સેલ જે જોયો તે કેવો હતો, સિમ્પલ હતો. એની અંદર વધારે કઈ એટલી કોમ્પ્લેક્સિટી નથી. જે રીતે તમે મશીનની અંદર જુઓ તો બે ટાઈપના મશીન તમે એક સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ બની ગયા, સિમ્પલ મશીન એન્ડ કમ્પાઉન્ડ ઓર કોમ્પ્લેક્સ મશીન. સિમ્પલ મશીનની અંદર કેવું છે, આપણે વેજ ને એ બધા એક્ઝામ્પલ લઈએ, સ્ક્રૂ જે છે એની વેજ, ધેન પુલી. ઓકે, તો પુલી જે છે તે સિમ્પલ મશીન છે. ઓર એઝ લેબર. ઓકે, તો એ બધા સિમ્પલ મશીન છે, પણ એ બધાને ભેગા કરીએ તો એક કોમ્પ્લેક્સ મશીન તૈયાર થાય. એટલે બાકીના બધા મશીન તમે જુઓ છો ઘણા બધા, બાઇક વાઇક વોટેવર. ઓકે, તો એ બધા કેવા છે, કોમ્પ્લેક્સ મશીન્સ છે. તો એ સેમ વસ્તુનો ડિફરન્સ અહીંયા છે. પ્રોકેરિયોટિક સેલ જે છે તે સિમ્પલ છે અને યુકેરિયોટિક સેલ જે છે તે કોમ્પ્લેક્સ છે. એની અંદર બધી વસ્તુ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં વહેંચાઈ ગયેલી છે. ઓકે, સો વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ફર્સ્ટ, we'll discuss both simultaneously. Okay, so અહીંયા એનિમલ સેલ હશે અને અહીંયા પ્લાન્ટ સેલ હશે. ઓકે, નાઉ એનિમલ સેલ જે છે, એનિમલ સેલ અને પ્લાન્ટ સેલ વચ્ચેનો મોટો ડિફરન્સ એ છે કે એનિમલ સેલની અંદર સેલ વોલ નથી હોતી, જ્યારે પ્લાન્ટ સેલની અંદર સેલ વોલ હોય છે. બેક્ટેરિયલ ઓર પ્રોકેરિયોટિક સેલની અંદર પણ આપણે સેલ વોલ જોઈ, પણ એનું મટીરિયલ જે છે તે અલગ હોય. અહીંયા જે સેલ વોલ હશે તેનું મટીરિયલ અલગ હશે. તો એ હું લખતો જઈશ સાથે. સો લેટ્સ સે ઓકે, સો આ જે છે તે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન છે. cell membrane or plasma membrane, you can call it whatever you want. Okay, and plant ની અંદર પણ એક આ રીતની જ પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન હશે. Plasma membrane છે plant cell ની. Okay, now animal cell ની અંદર સેન્ટરમાં ન્યુક્લિયસ હશે. ઓકે, ન્યુક્લિયસ ની અંદર તમે જોવા જાઓ તો મેં ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન કીધી, તો યુકેરિયોટિક સેલ ની અંદર કેવી ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન પ્રેઝન્ટ હોય છે, ડબલ લેયર. એટલે આનો ન્યુક્લિયસ જે છે તે આ રીતની, પણ એની અંદર આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે જગ્યા પ્રેઝન્ટ હોય.
ઓકે, આ એની અંદર ન્યુક્લિયસ છે, એની વચ્ચે આ પોર્સ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, સો સોરી, એને આપણે થોડું સેન્ટરમાં ડ્રો કરવાનું છે. ઓકે, આ ન્યુક્લિયસ છે, ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન છે. ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેનની અંદર એક ડાર્ક પ્રોમિસિંગ ઓર્ગેનલ બીજી એક પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, એન્ડ એની અંદર આ રીતે થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, એન્ડ આજુબાજુમાં ન્યુક્લિયોપ્લાઝમ. ઓકે, સો સૌથી બહાર જે છે તે શું છે? ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન. એની અંદર આ જે દેખાય છે પોર લાઇક સ્ટ્રક્ચર, that is nuclear pore. ઓકે, પછી અંદર જે રીતે આપણે સેલની અંદર સાઇટોપ્લાઝમ જોઈએ તેમ ન્યુક્લિયસની અંદર બીજો એક ટાઈપનો લિક્વિડ હશે, તેને કહેવાય ન્યુક્લિયોપ્લાઝમ. ઓકે, એન્ડ આ જે ગ્રીન કલરના થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર્સ મેં ડ્રો કર્યા છે, those are known as chromatin fibers. chromatin fibers. આ આખું એક સાથે થઈને, આ બધી વસ્તુ એક સાથે ભેગી થઈને બનાવે ન્યુક્લિયસ. ઓકે, સો આ આખું સ્ટ્રક્ચર જે છે તેને કહેવાય ન્યુક્લિયસ. સમજ્યા? ઓકે, પ્લાન્ટ સેલની અંદર હવે આપણે ન્યુક્લિયસ ડ્રો કરીશું. પ્લાન્ટ સેલની અંદર ન્યુક્લિયસ જે છે તે એક સાઈડ પર હોય. ઓકે, બીકોઝ એની અંદર બીજી એક ઓર્ગેનલ જે છે તે ખાસી મોટી હોય, જે ખાસી બધી જગ્યા રોકે, એન્ડ ધેટ ઓર્ગેનલ ઇઝ નોન એઝ વેક્યુલ. ઓકે, તો લેટ્સ સે આપણે વેક્યુલ ડ્રો કરી લઈએ. આ રીતની વેક્યુલ છે, રાઈટ? આ વેક્યુલ જે છે તે ખાસી મોટી જગ્યા રોકે, એની અંદર પાણી હોય ને ફૂડ મટીરિયલ સ્ટોર થયેલું હોય, ઓર એલ્સ વેસ્ટ મટીરિયલ સ્ટોર થયેલું હોય. દેટ વિલ ડિસ્કસ લેટર ઓન. ઓકે, સેન્ટરમાં નથી ન્યુક્લિયસ, ન્યુક્લિયસ થોડું સાઈડમાં હશે. ઓકે, ન્યુક્લિયસની અંદર સેમ ન્યુક્લિયોલસ્ટોન પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, then ન્યુક્લિયોપ્લાઝમ પણ હશે. then the chromatin fibers પણ પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, so that is nucleus. now nucleus માંથી બે ટાઈપના બે અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચર અરાઇઝ થાય ન્યુક્લિયસની વોલ. લેટ્સ સે આ વોલ છે, તેમાંથી આ રીતે ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન્સ જેવું અરાઇઝ થાય. ઓકે, પાછળ આ જે સ્ટ્રક્ચર છે,
બે ટાઈપમાં મેં તમને કીધા. સેકન્ડ ટાઈપનું જે સ્ટ્રક્ચર હશે એના ઉપર તમને ડોટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર્સ દેખાશે આ રીતના એની વોલ ઉપર. એટલે જે રીતે આપણે હાઇડ એન્ડ સીક ખાઈએ તો હાઇડ એન્ડ સીકની અંદર કેવી ચોકલેટ બધી દેખાય તે રીતે આના ઉપર પણ આ રીતના એકના પર જ દેખાશે, બીજા પર નહીં હોય. ઓકે, તો આ જે ઓર્ગેનલ છે એકને કહેવાશે રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. એકને શું કહેવાય? રફ. રફ કેમ કહેવાય? કારણ કે આ ખરબચડું દેખાય, આ ઉપર ડોટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર્સ જે છે તે પ્રેઝન્ટ છે એના લીધે એ રફ દેખાય, ખરબચડું દેખાય, એટલે એને રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ કહેવાય ઓર રફ ઈઆર. અને આ જે છે એને કહેવાશે સ્મૂધ ઈઆર. સ્મૂધ ઈઆર ઓર સ્મૂધ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. ઓકે, આ બધી વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાના છે, જસ્ટ આપણે ખાલી બે સેલ્સને કમ્પેર કરીએ છીએ. ઓકે, તો એ આની અંદર પણ પ્રેઝન્ટ હશે. લેટ્સ સે અહીંયા આની અંદર આવી છે. Okay, so naming plant cell ની અંદર તમે પણ આપતા જજો. Right? Now, animal cell and plant cell માં એક ડિફરન્સ હોય તો એ છે ન્યુક્લિયસની. ઓકે, લેટ્સ સે બીજી એક ઓર્ગેનલની ડિસ્કશન કરી લઈએ. જે જગ્યાએ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ હોય, ઓકે, તે જગ્યાએ એનિમલ સેલની અંદર ન્યુક્લિયસની નજીક એક ઓર્ગેનલ પ્રેઝન્ટ હશે આ રીતની. આ ઓર્ગેનલને કહેવાય ગોલ્જી બોડી. શું કહેવાય? ગોલ્જી ઓર ગોલ્ગી બોડી. ઇટ્સ નોન એઝ ગોલ્જી બોડી. એની કોન્કેવ સરફેસ જે છે, કોન્કેવ સરફેસ એટલે આ લેટ્સ સે આ રીતે આપણે હાથ રાખીએ તો આ અંદરની સાઈડે જે કર્વ થયેલી સરફેસ છે ધેટ ઇઝ નોન એઝ કોન્કેવ સરફેસ, ને આ બહાર ઉપસેલી જે સરફેસ દેખાય તેને કોન્વેક્સ સરફેસ કહેવાય. તો આ ગોલ્જી બોડીની કોન્કેવ સરફેસ જે છે તે ઓલવેઝ ઇટ વિલ બી ટુવર્ડ્સ ધી પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન, એન્ડ જે કોન્વેક્સ સરફેસ છે તે ઓલવેઝ ટુવર્ડ્સ ધી રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. ઓકે, એનું ફંક્શન જે છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એના લીધે આ અરેન્જમેન્ટ છે. રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમની ઉપર રાઇબોસોમ્સ છે, અને રાઇબોસોમ શું કરે? પ્રોટીન બનાવવાનું કામ કરે. સો વેન ધીસ પ્રોટીન્સ આર synthesized over these ribosomes, they are trapped by the or they are received by the Golgi body, and they are packed inside these vacuoles, and they are sent towards the necessary site for their work. Okay, એટલે એનું પેકેજિંગ કરવા માટે Golgi બોડીમાં આવે, એટલે રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમની નજીક હોવી જોઈએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ Golgi બોડી. તે ન્યુક્લિયસની નજીક હશે, જ્યારે અહીંયા ન્યુક્લિયસથી થોડી દૂર હશે. ઓકે, પણ એટલો બી વધારે ડિફરન્સ નથી હોતો, બટ
બંનેની અંદર કોન્કેવ સરફેસ જે છે that will always be towards the plasma membrane. ઓકે, સો આ રીતે તમારે okay, that is Golgi body. Then in animal cell we have another structure which has two poles. એની અંદર બે પોલ લાઈક સ્ટ્રક્ચર હોય, એક જે છે તે હોરિઝોન્ટલ હોય અને બીજું જે છે તે વર્ટિકલ હોય ને એની આજુબાજુમાં નવ જે છે તે મણકા જેવા પાર્ટિકલ્સ હોય પ્રેઝન્ટ હોય. તો એ જે છે તેને કહેવાય સેન્ટ્રીઓલ, એટલે એક ને એ ન્યુક્લિયસની નજીક હોય. એટલે આ રીતે એક પોલ છે, આ બીજું પોલ છે અને એની આજુબાજુમાં નવ ઓકે. આખું સ્ટ્રક્ચર જે છે તેને કહેવાય સેન્ટ્રોઝોમ. એની અંદર જે દેખાય છે તે બે સેન્ટ્રીઓલ છે. આ સ્ટ્રક્ચર પ્લાન્ટ સેલની અંદર એબ્સન્ટ હોય, પ્લાન્ટ સેલની અંદર આ સ્ટ્રક્ચર પ્રેઝન્ટ હોતું નથી. ધીસ ઇઝ એક્સક્લુઝિવલી પ્રેઝન્ટ ઇન એનિમલ સેલ ઓનલી. ઓકે, centrosome. Then we have mitochondria which is present in both the cells. Mitochondria is already you know that it is known as powerhouse of the cell. તો એ ડબલ મેમ્બ્રેન, એ પણ ડબલ મેમ્બ્રેનસ સ્ટ્રક્ચર છે. outer membrane is smooth and inner membrane is curved. આ રીતે curvy હોય inner membrane. Okay, this is mitochondria. Okay, and અહીંયા પણ એ mitochondria present હશે. ઓકે, નાઉ બીજી એક ઓર્ગેનલ છે જે એનિમલ સેલની અંદર એબ્સન્ટ હશે બટ પ્લાન્ટ સેલની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. એનિમલ સેલની અંદર સેન્ટ્રોઝોમ જે છે તે પ્રેઝન્ટ છે, પ્લાન્ટ સેલની અંદર એ એબ્સન્ટ છે. ઓકે, પ્લાન્ટ સેલની અંદર એક ઓર્ગેનલ છે that is known as chloroplast. ઓકે, ક્લોરોપ્લાસ્ટની અંદર આ રીતના સ્ટેક લાઇક સ્ટ્રક્ચર હશે, થપ્પી, આપણે સિક્કાની થપ્પી કરીએ ને એ રીતની. ઓકે, ને એ બધા એકબીજાથી આ રીતે કનેક્ટેડ હશે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ક્લોરોપ્લાસ્ટ. તો આ ખાલી પ્લાન્ટ સેલની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. ક્લોરોપ્લાસ્ટ. ઓકે, તો આ એક બીજો ડિફરન્સ જે છે તે તમને ખબર પડી ગઈ. સેન્ટ્રોઝોમ જે છે તે એનિમલ સેલની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે ખાલી, એન્ડ ક્લોરોપ્લાસ્ટ જે છે તે પ્લાન્ટ સેલની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, then we have vacuoles, lysosome. ઓકે, હવે અંદર બીજી ઓર્ગેનલ પ્રેઝન્ટ હશે, લેટ્સ સે નાની નાની, જેની અંદર ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ, એટલે જે આપણા બોડીની અંદર ડાયજેશનનું કામ કરે તે રીતે આની અંદર પણ આ રીતે વેક્યુલ્સ હોય ને વેક્યુલ્સની અંદર આ રીતે એન્ઝાઇમ પ્રેઝન્ટ હશે. તો આવી મોરવી લાઇસોસોમ્સ પ્રેઝન્ટ હશે જેની અંદર ફૂડનું ડાયજેશન થાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ લાઇસોસોમ. લાઇસોસોમ. Okay, then રાઇબોસોમ લખવાનું આ જે છે રાઇબોસોમ્સ, these are ATS type. Okay, ATS type. પેલામાં પ્રોકેરિયોટિક સેલની અંદર 70S ટાઈપ હતા. ઓકે, સો પ્લાન્ટ સેલ ને એનિમલ સેલ જે છે તે ઓલમોસ્ટ
ઓલમોસ્ટ સિમિલર છે, બટ મેજર ડિફરન્સીસ કયા છે? એક તો સેન્ટ્રોઝોમ એનિમલ સેલની અંદર પ્રેઝન્ટ છે, જ્યારે પ્લાન્ટ સેલની અંદર એબ્સન્ટ છે. પ્લાન્ટ સેલની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ પ્રેઝન્ટ છે, જે એનિમલ સેલની અંદર એબ્સન્ટ છે. ઓકે, બીજો એક ડિફરન્સ છે મેજર, કે પ્લાન્ટ સેલ જે છે તેની આજુબાજુમાં આ રીતે થિક લેયર પ્રેઝન્ટ હશે. થિક લેયર પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, આ લેયર આ રીતે પ્રેઝન્ટ હશે સેલની આજુબાજુમાં. અને એ લેયરમાં અમુક જગ્યાએ તમને ગેપ દેખાય આ રીતે. ઓકે, એની બાજુમાં અહીંયા બીજો એક સેલ હશે, રાઈટ? અહીંયા ઉપર એક સેલ હશે, હનીકોમ્બ લાઈક સ્ટ્રક્ચર તમને યાદ હોય તો અહીંયા બીજો એક સેલ હશે, આ રીતે અહીંયા બી એક સેલ હશે, અને એની વચ્ચે આ બરાબર. સો આ એક સેલ છે આખો, એની આજુબાજુમાં એરિયા સેલ વોલ છે, ને એ સેલ વોલની બાજુમાં અહીંયા બીજો એક સેલ છે, અહીંયા ઉપર એક સેલ છે, અહીંયા એક નીચે છે. એટલે પેલું હનીકોમ્બ વાળું સ્ટ્રક્ચર જે મેં તમને કહ્યું હતું તે, રાઈટ? આ જે ગેપ છે તેને કહેવાય પીટ, PIT, પીટ. ને એ પીટ થ્રુ આ બે સેલ જે છે તે એકબીજાની સાથે મટીરીયલની એક્સચેન્જ કરે. ઓકે, એટલે આ સેલને કંઈ ખાવાનું જોઈતું હોય કે કંઈ બી કઈ રો મટીરિયલ જોઈતું હોય તો એ બાજુવાળા સેલમાંથી લઈ લે, એ સેલ એના બાજુવાળામાંથી લઈ લે, એ રીતે બધી ટ્રાન્સપોર્ટેશન થાય. તો આપણે આગળ ચાલીને એ બધું પણ જોશું. ઓકે, સો આ જે બહારનું લેયર છે તે કહેવાય સેલ વોલ. ઓકે, એ પ્લાન્ટ સેલની અંદર જ એક્સક્લુઝિવલી પ્રેઝન્ટ છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ સેલ્યુલોઝ. ઓકે, સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય. સો ત્રણ મેજર ડિફરન્સીસ, ખાલી એનિમલ સેલની અંદર ખાલી સેન્ટ્રોઝોમ પ્રેઝન્ટ હશે, જે પ્લાન્ટ સેલની અંદર એબ્સન્ટ હશે. ઓકે, પ્લાન્ટ સેલની અંદર એનિમલ સેલની અંદર વેક્યુલ્સ જે છે તે પ્રેઝન્ટ હશે, પણ એ કેવી હશે? નાની હશે ને ન્યુમરસ હશે. એટલે આ રીતની વેક્યુલ્સ જે છે તે ન્યુમરસ હશે, એટલે ઘણી બધી હશે, અને આખા સેલની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ હશે. બાકીનું આ સાઇટોપ્લાઝમ તો છે જ આ રીતે. ઓકે, બીજું અંદર માઇક્રો બોડીઝ ને એ બધું આવે, પણ એ અત્યારે ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નથી, એ તમારે લેટર ઓન ડિટેલમાં આવશે. ઓકે, સો અનધર ડિફરન્સ ઇઝ પ્લાન્ટ સેલની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ પ્રેઝન્ટ હોય છે, જે એનિમલ સેલની અંદર પ્રેઝન્ટ નથી હોતું. વેક્યુલ જે છે તે પ્લાન્ટ સેલની અંદર મોટી હોય છે, જ્યારે એનિમલ સેલની અંદર નાની નાની ને ન્યુમરસ હોય છે. ઓકે, ને સેલ વોલ પ્રેઝન્ટ હોય પ્લાન્ટ સેલની અંદર, that is absent in animal cell. So this was the difference between two type of cells. These both are eukaryotic cell. Okay, બંને જે છે તે eukaryotic cell જ છે. એ બંનેની અંદર જુઓ તો ન્યુક્લિયસ એનું કેવું છે? વેલ ડેવલપ્ડ છે. ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેનની અંદર ન્યુક્લિયોલસ પણ પ્રેઝન્ટ છે, ન્યુક્લિયોપ્લાઝમ પણ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે,
અહીંયા એક ન્યુક્લિયોલસ સાઇટો એડ કરવાનું આપણે રહી ગયા. ઓકે, સો આ જે છે તે તમારા બે ટાઈપના યુકેરિયોટિક સેલ જે છે તે આપણે હવે આ બધી વસ્તુ જે છે તે આપણે ન્યુક્લિયસ જે છે તેને આખું ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાનું છે. એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ કરવાનું છે, માઇટોકોન્ડ્રિયા, દેન રાઇબોઝોમ, ગોલ્જી બોડી, ઓકે, ક્લોરોપ્લાસ્ટ. તો એ બધી વસ્તુ જે છે તે આપણે આ ચેપ્ટરમાં લેટર ઓન વિડીયોઝમાં ડિસ્કસ કરવાની છે. થેન્ક યુ.